ये जड़े पाल बाबू जड़े धार्मिक लोक केमी जानिबा 10 लक्षण भितर मुख्य लक्षण होउची संस्कृत भागवत देखा गला धृति अर्थात धैर्य अर्थात गोटे भक्तर सबुठु बड़ संपत्ति होउची धैर्य जड़े भक्त कि नहीं परीक्षा जदि आपण करने को चाहूँगी ताकू बहु गुड़े प्रशंसा करेंगे बहुत कथा कहला परे ताकू खाली कहे तू बा सिनेमा टिकेट ब्लैक करूँ गला अर्थात धैर्यच्युति हाँ मु वृंदावन जाइए आसिली मु काशी जाइए आसिली मु राम मंदिर जाइए तिलक मारुची मु कौ दिन सिनेमा टिकेट ब्लैक करी बोल तू मत आज कहू धैर्यच्युति गला भक्त ठिकणार धार्मिक ठिकणार धार्मिक टीकार आउ ना रही पार ना गोटे धार्मिक लोकर मुख्य अंग तिलक लगेदेले जड़े धार्मिक हेनी गेरुआ बांधिदेले जड़े धार्मिक हेनी एटिकी माला पकड़े जड़े धार्मिक हेनी धार्मिक सेतिकी बेले हम जो धैर्यर परीक्षा आसो धृति केते धैर्यवान गोटे सुंदर उदाहरण देवी ना आगू पड़ेबी सुंदर उदाहरण टी देवी बहुत भारी गुरुत्वपूर्ण उदाहरण आपण मैंने समस्त जानी से कथाटा मुझे खाली कहीदेक चाहूँगी गोटे घरचटिया पक्षी जानी घरचटिया पक्षी समुद्र तटरे पक्षी डिंब देला ताकू नेला रत्नाकर घरचटिया पक्षी जोड़िए डिंब देकरी समुद्र कूल गोटे गछरे रखी बसाटी करके रखी जिते डिंब दुईटी पिला होना जन्म होना डिंब फुटिनी ये जाए दैनिक खाद्य पाद्य संग्रह कर आसे दिने आसिकी देखला बेलू जे से गछरे थिबा तार जो बसाटा समुद्र जुआर रे भासी जाइछि जिते सी देखला जे बसा ना कि मो डिंब नाई सी व्यस्त है कांदिला चित्कार कला एवं समुद्र महाराज विनती है दिन बंधु मो दुख न गला जे दिन बंधु समुद्र तटरे पक्षी डिंब देला समुद्र तटरे पक्षी डिंब देला ताकू नेला रत्नाकर समुद्र तटरे पक्षी डिंब देला समुद्र तटरे पक्षी डिंब देला ताकू नेला रत्नाकर सप्तडिंब तार जल रे भासिला सप्तडिंब तार जल रे भासिला पारिकर चक्रधर दिन बंधु मो दुख न गला जे दिन मो बंधु न हेला जे दिन घरचटिया पक्षी विकल चित्कार कला समुद्र महाराज मु कि अपराध करी तुम लड़े कर गोटे शक्तिशाली लोक संगे कर मोर 7टी डिंब मुझे से प्रस्फुटित होते चढ़े होते मो दुख मु आधार देती मारिक समुद्र नहीं तुम्हें कि जस पाइब कि कीर्ति पाइब जिते बारंबार चित्कार कला समुद्र आसिक पहुँचले कहले कौन है ना आज्ञा मोर बसास डिंब मान को आपड़ नहीं जाइए कौन है एमती केते लोक नौ मोर काम है जुआर बसई नवा नहीं जाइए ना प्रभु मोर टे फेरई दिंतु ना 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 तू जदि गोटे घरचटिया कथारे मुझे जिनस को फेरईबी ताले संसार जिते जिनस मुझे समस्ते लाइन लगे कहे फेरा से सिस्टम ये लागू हो पार ना तेणुक फेरई पारि ना तोर जा तू जा कर ए समुद्र महाराज सेमती जदि आपण मो पिला को न फेरे मु समुद्र को शोकीदेवी शोषीदेवी समुद्र कहला अरे तू एडिकी बकटे घरचटिया पक्षी तू मत शोषी कहला हाँ जिते दिन लागू मु ते सुस्थ करदेवी
ଘରଚଟିଆର ସାହସ ଦେଖି ସମୁଦ୍ର ମହାରାଜ କହିଲେ ଆରେ ଘରଚଟିଆ ପାଖିଟା କହୁଛି ମୋତେ ଶୋଷି ଦେବ। ଏବଂ ଘରଚଟିଆ ପାଖି କହିଲା କେବେ ତୁ ଶୋଷିବୁ ନା, କାଲିଠୁ ଶୋଷି ଦେବି। ତା ପରଦିନଠୁ ଘରଚଟିଆ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଜଳ ନିଏ, ନେଇକି ବାଲିରେ ପକାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ କେତେ ଜଳ ନବ? ତାକୁ ଦେଖିକି ତାର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ, ତା ବାନ୍ଧବ, ତା ବନ୍ଧୁ, ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ 5 ଜଣ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କେତେ ଦିନ ତତେ ଲାଗିବ? ଯେତେ ଦିନ ଲାଗୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଶୁଖେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବି, ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବି। ତା ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କଲେ। ସବୁ ଘରଚଟିଆ ମାନେ ଆସିଲେ, କୁଆ ମାନେ ଆସିଲେ, ପାରା ମାନେ ଆସିଲେ, ଶୁଆ ମାନେ ଆସିଲେ, ଟିଆ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯେତେ ସଂସାରରେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ। ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଗରୁଡ଼ ତ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଟିକେ ଝୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ନା ମୋରି ଜାତି ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ, ତାର ବସାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଡିମ୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆମ ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଲାଗିବେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇଲେ ସଂସାରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣୁ ଯେ ମତେ ଶୁଖେଇବା ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ हमसे कोई बड़ा है। ତବଲା ମାନେ କ'ଣ କି? ତବଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତବଲାଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ 2ଟା ହେଇଗଲା। ତବି ବୋଲା ମାନେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ କହିଲା ବୋଲି ତା ନା ତବଲା। ଢୋଲକଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେ 2ଟା ହେଇଗଲା ତବି ବୋଲା। ସେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଏପଟେ କହିଲା, ସେପଟେ ବି କହିଲା ତବଲା। କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ନାରାୟଣ। ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତିକି ତେଜ ସେତିକି ତେଜ ନେଇକି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିକି ଘର ଘର ନାଦ କରିକି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ଖସି ଆସିଲା। 2-3 କିଲୋମିଟର ଖସି ଆସିଲା ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପବନର ବେଗରେ ସମୁଦ୍ର ଖସି ଆସିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଡରିଲା, ଆସିକି ପଇଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଫେରା ତା ପିଲାକୁ। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପକ୍ଷୀ ଡିମ୍ବ ଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପକ୍ଷୀ ଡିମ୍ବ ଦେଲା, ତାକୁ ନେଲା ରତ୍ନାକର। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପକ୍ଷୀ ଡିମ୍ବ ନେଲା ରତ୍ନାକର, ସପ୍ତ ଡିମ୍ବ ତାର ଜଳରେ ଭାସିଲା, ସପ୍ତ ଡିମ୍ବ ତାର ଜଳରେ ଭାସିଲା, ପାରିକର ଚକ୍ରଧର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ, ଦିନ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନ ହେଲ ଯେ, ଦିନ ତୁମେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନহিলে, ତୁମେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନহিলে, ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ କେ ଦିନ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଛି ତାର ଜୀବନ ଚାରିକି 100 ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣାର ହେବି, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ।
ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବୋଲିକିରି କରନ୍ତି। ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି ତାହେଲେ କେବେ କେମିତି ବୋଧେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଟିକେ ଅନ୍ନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ଏକାଦଶୀ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ ପାପ ଅନ୍ନ ପାପାନି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ପାପ ହବନି। ଯୋଉ ପାପରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କୁମ୍ଭକୁ ଯାଇଥିଲ, ସ୍ନାନ କରିଥିଲ, ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲ, ଯେତିକି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଆସିଥିଲ, ଏଇ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଧଟିକିନି ସେଇଟା ପୁଣି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଏକାଦଶୀରେ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କିଏ କରିବେ ନା? ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେସର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ କହିଲେ ବ୍ରତାନାମ ଏକାଦଶୀ ଅହମ୍, ସବୁ ବ୍ରତ ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବହୁବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବି ସେଠିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। କାରଣ ଭୋଜନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଏ।